السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول سکے نہ جنت کو ہم، بھول سکے نہ جنت کو ہم، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے سکھ جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے سکھ جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، کیوں نہ فرشتے پیار۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے میرا کشمیر۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ شفق پر یہاں مسکراہٹوں کا پہرا ہے، پھر منظر کچھ یوں بدلتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ دوسرے جانب صیادوں نے میرے کشمیر کو گھیرا ہے، یہاں ظلم اور بربریت ہے، یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک جنازہ، اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، بہن اور بیوی رو رو کے پکار رہی ہیں، یا خدا کون اٹھائے گا یہ جنازہ؟ مگر سامعین گرامی، عالمی برادری ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور خاموش تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی ہے، لیکن جناب صدر ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ سن سکتے ہیں تو پھر سنیے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہم پر یہ اس حقیقت کا ادراک ہوگا کہ 1947 سے لے کر آج تک 5 لاکھ سے زائد معصوم کشمیریوں کی خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، مگر عالمی برادری خاموش تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی ہے۔ آتی ہیں سوہتاں لاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو، انسان کہاں ہے؟ جناب صدر، اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ میں کہتی ہوں کہ اگر گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلائیں، ان معصوم پھولوں کے پاس کیا؟ اگر آپ سن سکتے ہیں تو پھر سنیے کہ ہزاروں لاتعداد عورتیں بے گی کی زندگی گزار رہی ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ہزاروں نوجوان اپاہج اور بے سہارا کیے جا رہے ہیں، مگر عالمی برادری خاموش تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کشمیر میں ماتم یوسف بنایا جا رہا ہے، مگر عالمی برادری خاموش اور بس خاموش ہے۔ ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، بڑی عصمت والا آزادی، بڑی عزت والا آزادی۔ ماؤں سے پوچھا ممتا بولی، باپ سے پوچھا غیرت بولی، بھائیوں سے پوچھا عصمت بولی، ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام محترم؟ محمد سعید خان۔ آپ کی تعلیم؟ میں نے ماسٹر کیا انگلش میں۔ تو اسکول کا نام؟ عزم نو پبلک ہائی اسکول بنجوسا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس اسکول کو؟ یہ اسکول ہم نے 2007 کو شروع کیا تھا،
17वां साल है तकरीबन। तो माशाल्लाह बच्चों के वालिदैन को शऊर है, यहाँ पे अवेयरनेस है। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम शऊर डेवलप हो रहा है। जब हमने शुरू किया था तो तब तो ऐसा नहीं था जैसा आज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन के साथ रब्ता रखना, उनको बुलाना, उनके साथ मीटिंग्स करना, ख़ासकर पीटीएम, तो ये शऊर डेवलप करने के लिए कारगर साबित होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक वालिद और वालिदा जो बच्चे का अगर घर में वारिस है, भाई है, बहन है, तो वो कदरे आज से आप कह सकते हैं कि 10 साल पहले से बहुत मैच्योर है और ज़हनी तौर पे तैयार है बच्चे को एजुकेट करने के हवाले से। कहाँ तक स्कूल है आपका? हमारा स्कूल मैट्रिक तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह क्या रिजल्ट रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में हमारी पहली क्लास मीरपुर बोर्ड में इनरोल हुई थी। माशाल्लाह। तो तब से आज तक शुरू की कोई 1-2 क्लासेस हमारा रिज़ल्ट 80+ रहा, लेकिन आज पिछले साल हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, उससे पिछले साल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 अबव भी गया। अच्छा, मेरे भी ये बताएं कि एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एक अच्छे उस्ताद के लिए सबसे पहले तो हमारे जैसे असातिज़ा ने बताया हमें कि उस्ताद सुन्नत, ये अमल जो है तो ये सुन्नत अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो सबसे पहले अगर एक उस्ताद में ये सोच है कि वो एक पैगम्बराना पेशा को एक्सिक्यूट कर रहा है, तो फिर तो क्या ही कहने, फिर वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सरअंजाम दे सकता है। तो एक मुअल्लिम के लिए बहुत सारे रोल हैं। वो ज़हनी तौर पे तैयार हो कि उसने नस्ल नौ को एजुकेट करना है, सिर्फ किताबी कीड़ा ही नहीं बनाना, उसे दौरे हाज़िर के जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे उस एक बच्चे ने कल ओहदा बरा होना है, उसके लिए उसकी ट्रेनिंग की बुनियाद रखना है। क्या हुकूमत ताउन कर रही है आपके साथ? हुकूमत का तावन इतना है कि आप एक एप्लीकेशन लेकर जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जी कि मैं एक इदारा बनाना चाहता हूँ, जी। तो हुकूमत बहुत सारे लैतो लाल के बाद रजिस्टर्ड तो कर देती है, लेकिन कोई माली हवाले से तावन या टीचर वर्कशॉप्स के हवाले से तावन या अदरवाइज़ कोई इनोवेशन, कोई मोटिवेशन हुकूमत की तरफ से खैर वो तो नहीं दिखाई दे रहा है जी। थ्रू आउट द कश्मीर में भी, कि पाकिस्तान में भी नहीं है। हम्म। तो ये शिकवा है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि चूँकि हम सर्टिफाइड लोग हैं, हुकूमत की तरफ से सर्टिफिकेशन है हमारे पास, जी। रजिस्ट्रेशन है, और हम काम करते हैं वही काम, हम हुकूमत का बोझ उठाए हुए हैं। बिल्कुल सही। अगर ये कहा जाए कि स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं तो वो अबव 65 अबव 60% वो प्राइवेट तालीमी इदारों में जाते हैं। और एक 3-4 साल पहले का एक सर्वे था कि 35,000 से ज़्यादा लोग प्राइवेट इदारों में पढ़ाते हैं, असातिज़ा हैं, बिल्कुल सही। मुलाजमत पेशा हैं, थोड़ी तनख्वाह है, ज़्यादा है, लेकिन एक कसीर तादाद को जो कि नौजवानों पे मुश्तमिल है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों में, कि वो हुकूमत का बोझ उठाए हुए हैं। और हुकूमत अगर ये सेक्टर एकदम से ख़त्म हो जाए तो इन सारे लोगों को, बच्चों को एजुकेट करने के लिए और ऐसे ही लोगों को फिर मुलाजमतें देने के हवाले से और खपाने के लिए, इनको रोज़गार देने के लिए हुकूमत को प्लानिंग करना पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगी। लेकिन ऐसा एहसास हुकूमत की सतह पर, चाहे वो कोई भी हुकूमत आती है, उसमें नहीं देखा गया अभी तक। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को? बच्चों के वालिदैन के लिए ये पैगाम है कि आपका बच्चा आपका मुस्तकबिल है। आपका बच्चा सिर्फ आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसका इमाम ही नहीं, उसका गाइड ही नहीं, बल्कि वो जनरेशन जो ओवरऑल जनरेशन है उसका गाइड है, उसका इमाम बन सकता है। वो कल का साइंटिस्ट है, वो कल का इंजीनियर है, वो कल का डॉक्टर है, वो कल का PhD स्कॉलर है, वो कल का प्रोफेसर है, उस्ताद है, मुअल्लिम है, वो कल का रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, वो सिविल सर्विस का एक होनहार शख्सियत है। तो ऐसे में आप
آپ آج اپنے بچے پہ جتنی تندئی سے کام کریں گے، محنت سے کام کریں گے، شوق سے کام کریں گے اور ویجیلنٹ ہو کر کام کریں گے، اتنا ہی آپ کا کل محفوظ، آپ کا ہی نہیں پوری قوم کا کل محفوظ ہوگا اور خوبصورت ہوگا. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ.